You close the door, everything seals, it's quiet, it's peaceful, it's tranquil. And that's by design. NVH stands for noise, vibrations and harshness, and specifically the human response and perception to vibrations. Our job is to suppress the effect of vibrations, creating a quiet and refined cabin. The main sources that we tend to feel and hear in the car arise from interactions of the car with the road, interactions with the air around the car, and interactions with other operating systems in the car, such as the powertrain and compressors. Very early in the project, NVH is considered because it is being impacted by the body structure, where all the components are placed, the stiffness of the overall car. We want something that handles well, but also sounds and feels refined. That's an incredibly big challenge, and it all starts with engineering a stiff body structure. Having a stiff body gives us more ability to control what level of noise reaches the cabin for the customer. So for example, road noise. We want to control that path from tyre to wheel to hub to suspension arm through to subframe to body. We have evolved many aspects of our powertrain via NVH simulations and testing. This includes their mounting and isolation architecture, as well as minimizing sources of noise from the mechanical transmission and electromagnetics. To study wind noise, we run highly detailed aeroacoustic simulations to see how the vehicle interacts with the air as it is moving. We also study the aeroacoustics of interior systems, such as the HVAC. And then the second we have a physical part, we test it. A lot of testing happens statically in our lab, in our quiet room. Then we move on to on-road vehicle testing. We use microphones, accelerometers, shakers, high-speed cameras, acoustic cameras, smoke tests. You want a sense of being cut off from the outside world, and that vault-like feeling requires the car to be well sealed. If you take apart the car, it's peppered with holes. All of those are potential pathways for noise into the cabin. We are quiet, we're refined, we're efficient. And that's something we put a huge amount of time and effort into achieving. If we do a good job, the customer doesn't know we exist at all. 안녕하세요. 반갑습니다. 광학나무입니다. 루시드가 본격적인 그래비티 판매의 날짜에 대해서 공식적으로 공개를 했는데요. 루시드 그래비티는 2024년 11월 7일에 판매할 예정이고, 그래비티 그랜드 투어링 트림의 가격은 94,900달러부터 시작을 해서 2024년 후반에 생산이 시작될 예정이라고 하죠. 그리고 루시드 투어링의 가격은 79,900달러부터 시작을 해서 2025년 후반에 생산을 시작할 예정이라고 하죠. 그렇다면 루시드는 11월 7일 실적을 발표한 이후에 루시드 그래비티에 대한 선 주문이 시작될 것이고, 이제 조만간 본격적인 주문이 시작되어 판매를 진행할 것이죠. 한 가지 아쉬웠던 부분들은 루시드가 작년에 그래비티에 대한 출시를 발표를 했을 때 그래비티를 8만 불대 미만으로 판매를 진행한다고 하였지만, 루시드 에어처럼 고급 트림 모델들을 먼저 출시를 진행한 후에 비교적 저렴한 모델인 그래비티 투어링 모델을 판매로 진행하는 방향으로 갈 것으로 보이죠. 이번에 그래비티를 생산을 할 때 이전부터 많은 언론들로 인해서 계속 이야기가 나왔던 것처럼 루시드 에어처럼 그랜드 투어링, 퓨어 순으로 판매를 진행할 것으로 예상이 된다고 했지만, 예상처럼 이번에도 마찬가지로 고급 트림부터 시작해서 저렴한 모델로 이어지는 방식으로 진행할 것으로 보이죠. 하지만 루시드가 그래비티 그랜드 투어링에 대한 판매를 왜 먼저 시작했을 것인지를 생각을 해본다면, 루시드는 결국에는 하드웨어에 대한 기술적인 우수성을 먼저 알리고 브랜드 인지도를 높인 다음에 대량 양산 수순으로 진행할 것이라는 것이죠. 또한 루시드가 공장 확장을 여전히 계속적으로 진행 중에 있는데, 그래비티를 대량 양산을 하면서 지속적으로 공장을 확장을 이끌어 가야 하기 때문에 일단 투어링보다는 양산이 덜한 그랜드 투어링 같은 고급 트림들을 위주로 선제적으로 정확하게 생산을 진행한 이후에 대량 양산으로 넘어갈 때 차질 없이 많은 생산과 판매들로 이끌어 갈 것입니다. 하지만 단기적으로 대량 양산을 시작하면서 매출을 늘리는 방식이 더 좋아 보이겠지만, 루시드는 일단 고급 트림으로 하드웨어 기술력과 우수성을 먼저 알리고 브랜드 인지도를 높이는 방식으로 가는 것이 루시드가 장기적인 비전으로 바라보았을 때 좀 더 나은 판단으로 생각되기에 이러한 방식들을 선택한 것으로 보입니다. 2025년에 테슬라 또한 모델 X를 생산을 진행할 때 당시 8만 불의 전기차를 출시하여 시장을 겨냥을 했고, 당시 8만 불의 전기차라면 지금의 9만 불 초반대 전기차와 비슷한 가격대였을 것입니다.
테슬라 모델 X 출시 초기에 꾸준히 판매를 보였고 당시에 출시를 진행한 이후에 첫 분기에 97대만 판매가 되었지만 그 이후 분기당 판매량이 크게 증가했고 2016년까지 미국에서 월 판매량은 지속적으로 250대 정도였지만 2017년도에 수요가 정점을 찍으면서 북미에서 월 2000대 이상을 판매를 진행하게 되었죠. 당시 테슬라가 지속적인 성장을 위한 자금을 조달하고 고급스러움과 성능에 대한 좋은 평판을 얻는데 많은 도움이 되었고 이러한 프리미엄 모델의 판매는 결국엔 테슬라 전기차에 대한 긍정적인 브랜드 이미지를 이끌게 되면서 나중에는 더 저렴한 전기차 모델 3와 모델 Y를 판매하게 될 때 대중시장에서 많은 수요들을 이끌게 되는 결과로 나오게 되었죠. 리비안도 마찬가지로 비교해 본다면 리비안은 R1S를 초반에 프리미엄 트림에 집중을 하면서 브랜드 평판을 구축하고 이후에 픽업 트럭과 SUV 전기차 시장에서 틈새 시장을 확립해 나갔죠. 리비안도 2022년에 84,500불로 가격을 조정하여 시작을 하고 8월 말에 R1S를 딜리버리 해왔고 리비안은 2023년 말까지 R1S를 24,000대까지 판매를 하여 포드의 F150 라이트닝과 테슬라 모델 X와 같은 경쟁사들을 앞지르게 되었죠. 24년에 지금도 R1S의 고유한 디자인과 오프로드 성능은 여전히 구매자들에게 인기 있는 차종 중에 하나로 선택을 받고 있고 작년에는 가장 많이 팔리는 전기차 상위 10위권 안에 들었고 올해 초에도 리비안 판매가 계속 증가하여 현대 아이오닉과 볼보 전기차 모델들을 앞질러서 북미에서 네 번째로 많이 팔린 전기차로 명성을 높였죠. 리비안의 브랜드와 R1S의 모델은 지금도 여전히 인기가 높고 그 이유는 주로 고급스러운 매력과 다양한 환경에서의 견고한 성능 때문이고 많은 미국 전기차 구매자들에게 좋은 방향을 불러일으켰고 이제 리비안은 2026년에 출시 예정인 R2 시리즈 같은 더 저렴한 모델을 출시할 계획이어서 전기차 시장에서 구매자들에게 매력적인 선택 사항 중에 하나로 자리매김할 것으로 보이죠. 그렇다면 현재 루시드가 탑다운 접근 방식으로 그래비티 고급 트림으로 시작한다는 것은 결코 나쁜 전략적인 선택이 아닌 것이고 럭셔리 중심 고객 기반을 유치하고 전기차 프리미엄 브랜드 이미지를 강화를 해 나가는 방식은 앞으로 대량 양산으로 나아갈 때 성공적인 생산 안정성을 얻으면서 독특한 고품질 하드웨어 제품의 경험을 구매자들에게 제공을 한다면 이후에 앞으로 성장을 확장하기 위한 자금 조달도 수월할 것입니다. 왜냐하면 이러한 방식들은 자동차 산업과 다른 산업에서도 모두 성공적인 모습들을 많이 보여줬었죠. 현재 구매자들이 전기차를 선택할 때 가장 중요한 사항이 전기차 하드웨어의 효율성인데 결국엔 전기차 품질이 좋다면 구매자들은 품질 좋은 전기차를 선택하지 않을 이유가 없을 것이고 SUV 시장은 훨씬 더 큰 시장이고 더 많은 구매자들을 이끌 수 있기 때문에 과거의 테슬라 모델 X와 현재 리비안 R1S처럼 가격이 높을지라도 결과적으로 지속적인 판매를 이끌어 나갈 수밖에 없을 것입니다. 리비안도 8만 불대 전기차를 판매를 했지만 확실히 초창기보다 판매량은 지속적으로 높여 나갔고 리비안보다 훨씬 효율성이 뛰어난 그래비티 또한 리비안처럼 판매량을 확장시켜 나갈 것이고 이러한 접근 방식은 앞으로 그래비티와 이후에 중저가형을 판매하게 될 때 많은 도움이 될 것입니다. 애플 또한 역사적으로 프리미엄 최신 모델을 먼저 출시하고 첨단 기술에 대한 호감도와 명성을 쌓았던 전략을 사용했고 나중에는 보급형 아이폰을 판매하게 될 때 고급 이미지를 희석시키지 않고 많은 고객들을 끌어모으게 되었죠. 구찌나 루이비통 또한 고급 컬렉션이나 한정판 제품들을 먼저 출시한 이후에 이러한 프리미엄 라인은 패션에 대한 브랜드 위상을 높이고 시간이 지남에 따라 수요들을 자연스럽게 촉진하게 되었죠. 그렇기에 루시드는 이러한 전략들은 앞으로 나아가는 과정 중의 일부인 것이고 테슬라도 리비안도 진행했었던 전략이었기에 장기적인 안목으로 바라보았을 때 결코 나쁘지 않는 전략입니다.
이제 11월 7일에 24년 3분기 실적 발표를 앞두게 되면서 루시드는 주주들로부터 다양한 질문들을 받았는데요. 현재 루시드가 이전에 했던 오퍼링과 그래비티 출시 과정들이 주가에 영향을 받아서 앞으로 어떻게 개선책을 내놓을 것인지 많은 질문들을 받았죠. 하지만 회사의 성장과 주식시장은 톱니바퀴처럼 연결되어 있는데, 예를 들어 회사의 성장에 대한 톱니바퀴는 크고 천천히 돈다고 볼 수 있겠지만 반면에 주식시장의 톱니바퀴는 작고 빠르게 돌아가죠. 그렇기에 이들이 구성하는 톱니바퀴의 사이즈는 결국에는 금리가 낮아지고 판매가 좋아진다면 나중에 주가가 좋아지는 일이 생기게 될 것입니다. 우리는 주가에 대한 타임라인을 길게 바라볼 필요가 있을 것이고, 올해 말에 그래비티는 9만 불의 판매를 시작을 하고 8만 불 미만으로 넘어가게 되면서 판매는 좋아질 것이기 때문에 초기에 그래비티를 9만 불에 판매를 하게 될 때 생산을 이제 막 시작되었기 때문에 첫 번째로 생산한 분기에는 판매량은 좋아 보이지 않을 수 있겠지만 2분기, 3분기로 넘어가서 판매량은 눈에 띄게 좋아지는 모습들을 보여줄 것입니다. 타사 기업들의 SUV 시장에서 보여줬던 것처럼 효율성이 좋은 전기차라면 판매를 지속적으로 이끄는 모습들을 보여줬었고, 그래비티의 SUV 시장에서 판매 또한 좋아질 수밖에 없고, 앞으로 중저가형 전기차를 내놓기 전에 루시드의 핵심 매출 라인으로 이끌게 될 것입니다. 이제 루시드는 유의미한 판매를 이끌 수 있는 시작점에 와 있는 상황인 것이고, 이익을 높여가고 구매자들의 수요들을 이끌어 나가고 경쟁력 있는 제품들을 루시드는 만들어낼 것이기 때문에 앞으로의 증가될 이익들을 생각해 본다면 당분간 발생한 큰 변동성에 마음 졸일 필요 없고 단기적인 영향력으로 끝날 것이기 때문에 결국 좋은 결과들로 보여줄 것입니다. 시청해주셔서 감사드리고 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.